তাহলে ওআরএস নিয়ে ইন ডিটেলস এটা কোশ্চেন অ্যান্সার ফরম্যাটে, হ্যাঁ, কারণ ওআরএস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর এমবিবিএস ফার্মাকোলজি কারিকুলাম, হ্যাঁ, প্র্যাকটিক্যালে ওআরএস জিজ্ঞেস করা হবেই, ধরেই রাখো ওআরএস এর উপর কোশ্চেন 100% question will come on ORS in practical, be it on in your written part or viva, okay, in your theoretical exam as well as in your daily clinical practice in future. ORS is the most important or one of the most important drug you have to deal with, right? So last day I was discussing that how the ORS was being developed, right? Can you remember? There is a beautiful history behind ORS, right? Huh? In 1971 there was, you know, the India-Bangladesh war, right? And during the India-Bangladesh war in 1970, kotha bolish na. During the 1971 Indian-Bangladesh war, what happened? Millions of refugees, they came from Bangladesh, crossed the border, came to India, and they were having no home, no sanitary system. Most of them had no belongings. So Indian government arranged some kind of home or some kind of shelters for them, where they used to live for a long 5 to 10 years before going out to different parts of the country or different parts of the Bengal and settling there. So what happened during their stay on those camps, that because of the poor hygiene, poor sanitation, outbreaks of cholera was very common and people used to die because of the cholera outbreaks, and at that time there was no proper treatment. So there was a fellow who was Dr. Dilip Mahalanobish. He died on COVID 2022. He was a research fellow for Johns Hopkins School of Medical Science in USA and he studied this particular formula, the new formula at that time, and studied that formula on those cholera patients in those slums during the refugee crisis. And what he saw, that there is tremendous improvement clinically in those patients of diarrhea, dehydration. Sorry. So there is tremendous improvement. So then the formula came into the limelight, and WHO subsequently took it over and said that as the project is successful, we are naming it the oral dehydration salt or solution. So that was the preliminary idea behind ORS. Unfortunately, if Dilip Mahalanobish should have been a white skinned person, okay, he should have been got a Nobel Prize for it. Should have been, probably would have got it, but unfortunately we got deprived. But this discovery of ORS by at that too in Calcutta, definitely a worth Nobel Prize winning deed by any means, whatever it is. ORS is still considered one of the greatest discoveries in healthcare science in 21st century, still today, whatever it is. So but the initial formula of ORS that formulated by WHO, you write it. So আমি আগের দিন বলেছি, যারা আগের দিন লিখেছে তো ঠিক আছে, যারা লেখনি লিখে নাও। তো the initial formula of ORS was like that, যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পরপর লিখবে, এইভাবে লিখবে পরপর কলাম, সোডিয়াম ক্লোরাইড, দেন পটাশিয়াম ক্লোরাইড, তার নিচে সোডিয়াম ক্লোরাইড, দেন পটাশিয়াম ক্লোরাইড, then then sodium bicarbonate, sodium hydrogen bicarbonate,
and anhydrous glucose. What was the ratio? Sodium chloride was 3.5 gram, potassium chloride was 1.5 gram, sodium hydrogen bicarbonate was 2.5 gram, and anhydrous glucose was 20 gram. So this was the initial formula. When we used to do or studied MBBS, we had to make the ORS preparation in lab. তোমরা যেমন শুধু থিওরিতে লিখছো, আমাদের ওটা ORS এর পাউডার সব ইনগ্রেডিয়েন্ট দিত, আমরা ওটাকে বানাতাম, বানিয়ে একটা কাগজে খামে ভরে তারপর ORS এর ইনগ্রেডিয়েন্ট লিখে বা WG ফর্মুলা ওটা আমাদের জমা করতে হতো। এবার এই সলিউশনটার প্রবলেম কি? এই সলিউশনটার প্রবলেম হলো, এটা যদি এয়ারে রেখে দাও, এটা ব্রাউন ডিসকালারেশন হয়ে যাবে আর প্রচুর জল টেনে নেবে। ফলে পাউডারটা কি হতো, সকাল 11টা এক্সাম, তো 11টায় ORS বানিয়েছি, আর বিকেল 4টের সময় যখন ভাইবা দিতে লোকে ঢুকছে, তখন ওটা একদম মানে কাগজের পাউডারটা পুরো টেনিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে। তো সেম প্রবলেম ওয়াজ ফেসড ইন ডেইলি লাইফ। ওকে, স্টেবিলিটি ওয়াজ a big issue because of the sodium bicarbonate. Okay, so WHO subsequently changed this formula. Okay, so the formula changed and sodium hydrogen carbonate was replaced by trisodium citrate. তাহলে WHO ফর্মুলা কি এলো, লেখো। WHO যারা লেখনি, যারা লিখেছো তারা দেখো, WHO ORS ফর্মুলা, WHO UNICEF ORS ফর্মুলা, WHO UNICEF ORS ফর্মুলা কি এলো, যে সোডিয়াম ক্লোরাইড কতটা 3.5 গ্রাম, পটাশিয়াম ক্লোরাইড 1.5 গ্রাম, দেন হয়ে গেল কি ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট কত হলো 2.9 গ্রাম, আর কি হলো সোডিয়াম অ্যানাইড্রাস গ্লুকোজ, না অ্যানাইড্রাস গ্লুকোজ 20 গ্রাম হলো। তাহলে টোটাল কত হলো, যোগ করো, 27.5 না 9, 27.9 গ্রাম, ঠিক আছে তো, যোগ করে দেখো 27.9 হবে, তাই তো। সো 27.9 গ্রাম হচ্ছে টোটাল ওয়েট। এটাই পাশে লেখো, যদি আমরা অসমোলারিটিতে কাউন্ট করি, যদি এটাই আমরা অসমোলারিটিতে কাউন্ট করি, তাহলে কি হবে, এইভাবে লিখবে, প্রথমে লেখো সোডিয়াম, তারপর ক্লোরাইড, তারপর পটাশিয়াম, তারপর সাইট্রেট, তারপর গ্লুকোজ, কি কি পরপর, সোডিয়াম, ক্লোরাইড, পটাশিয়াম, সাইট্রেট, গ্লুকোজ। তাহলে কত কত হচ্ছে 90, 80, 20, 10, 1, 1, 1, 111। সো টোটাল অসমোলারিটি কত হলো 311 মিলি অসমোলারিটি পার লিটার। কি এটা পরিষ্কার? হ্যাঁ, পারবে তো? কেউ বোঝেনি এমন আছে? এটা না পারলে কিন্তু শেষ প্র্যাকটিক্যাল। ক্লিয়ার না? 90, 80, 20, 10, 111, so total is 311 milliosmolar per liter হলো। এবার প্রবলেম কি এটা, this is a very good ORS formula, no problem, but the formula has a limitation. লিমিটেশনটা কি? লিমিটেশনটা হচ্ছে যে it can correct the dyselectrolytemia, but it cannot reduce the diarrhea. Okay, it can correct the dyselectrolytemia in dehydration and diarrhea, but frequency of stool or diarrhea, that is unaltered. So what WHO saw through various trials or something, they realized that somehow if you reduce the osmolarity, then this new formula will reduce the frequency of stool. Okay, so this formula or the new latest one is low osmolarity ORS. So very important question, what is low osmolarity ORS? Question hobe, what is low osmolarity ORS? low osmolarity ORS কি দেখো, কি হচ্ছে ফর্মুলাটা, কি ছিল কি গেল, লেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড, না অসমোলারিটিতে পরে আয়, আগে গ্রামে আয়,
প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড কত 2.6 গ্রাম, ওটা ছিল 3.5, নেমে এলো 2.6 গ্রাম। দেন পটাশিয়াম ক্লোরাইড 1.5 গ্রাম, দেন ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট 2.9 গ্রাম, দেন গ্লুকোজ অ্যানহাইড্রাস 13.5 গ্রাম। হলো? তাহলে আবার বলছি কত হলো, সোডিয়াম ক্লোরাইড 2.6, পটাশিয়াম ক্লোরাইড 1.5, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট 2.9, গ্লুকোজ অ্যানহাইড্রাস 13.5। সো টোটাল কত হলো 20.5 গ্রাম। ভেরি গুড। তাহলে যদি আমরা অসমোলারিটিতে কনভার্ট করি এটা, তাহলে কত হচ্ছে, ওই যেটা ছিল 90 80 20 10 111, ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 75 65 20 10 75। কত, আবার বলছি 75 65 20 10 75, তাহলে কত হলো টোটাল 245 মিলি অসমোল পার লিটার। This is low osmolarity ORS. কোশ্চেনটা কি হবে, নেক্সট কোশ্চেন, যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ লো অসমোলারিটি ORS? Yes, reduces the frequency of diarrhea by at least 30%. Number 1. Number 2, cost effective. Number 2. Number 3, less chance of hypernatremia. আর কি হতে পারে? Number 4, reduces the chance of vomiting by 25%. Reduces the chance of vomiting by 25%. ঠিক আছে? আর কি? আর হচ্ছে reduces frequency of hospitalization and IV fluid therapy. Reduces frequency of hospitalization and IV fluid therapy. ঠিক আছে? তাহলে এটা হচ্ছে লো অসমোলারিটির বেনিফিট। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার ওআরএসটা প্রিপারেশন করবে কি করে, যে হাউ উইল ইউ প্রিপেয়ার দ্য সলিউশন? হাউ উইল ইউ প্রিপেয়ার দ্য সলিউশন? লেখো, we dissolve it in 1 liter of boiled water or drinking water. 1 liter of drinking water, don't tell tap water. Okay, 1 liter of drinking water or boiled water. How long you can store it? 24 hours. Up to 24 hours at room temperature, preferably at 25 degree centigrade, to best at 4 to 8 degree centigrade. তাহলে 24 আওয়ার্স হয়ে গেলে কিন্তু ওই ওআরএসটা আর দেওয়া যাবে না, you have to dissolve fresh. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন কি হবে, হোয়াট ইজ সুপার ওআরএস? হোয়াট ইজ সুপার ওআরএস? ইয়েস, ওআরএস উইথ জিঙ্ক অ্যান্ড অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো অ্যাসিড কি কি থাকতে পারে? গ্লাইসিন অ্যান্ড অ্যালানিন। গ্লাইসিন অ্যান্ড অ্যালানিন। ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা স্পেশাল টাইপ অফ ওআরএস, তাই তো? আচ্ছা, এর বেনিফিট কি লেখো, অ্যাডভান্টেজ অফ সুপার ওআরএস, যে প্রেজেন্স অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড, presence of amino acid
increases sodium absorption, increases sodium absorption. Number 1. Number 2, amino acid helps in maintaining intestinal mucosal integrity. Intestinal mucosal integrity. ঠিক আছে, এই দুটোই হচ্ছে মেইন, হ্যাঁ, যে বেনিফিট অফ সুপার ওআরএস ওভার কনভেনশনাল বা লো অসমোলারিটি ওআরএস। আচ্ছা, আরেকটা কি, হোয়াট ইজ হোমমেড ওআরএস? ইয়েস, 1 লিটার অফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার বা বয়েলড ওয়াটার, তার মধ্যে 6 টিস্পুন of sugar and half teaspoon of salt. You mix it and consume it. It will work as same. আরেকটা কি ওআরএস? রাইস বেসড ওআরএস। ওকে, কোশ্চেন আসবে, what is rice based ওআরএস? rice based ওআরএস, this rice based ORS was developed in Bangladesh basically. Okay, see, in what happened in 1980, Bangladesh had a shortage of ORS. Okay, so at that time scientists thought of, bole na, necessity is the mother of invention. So at that time of scientists thought that what product we have in our market readily available, which you can use, because sodium chloride, you see, these are available, potassium chloride available, potassium citrate, you can chemically procure it. Problem is with glucose, anhydrous glucose, that's the ingredient you have to purchase from outside, okay, or developed countries. So what they did, they replaced the anhydrous glucose with rice powder, simple as that. This had significant benefits over low molecularity ORS. So first you write what is rice based ORS. তাহলে লেখো রাইস বেসড ওআরএস এর ফর্মুলা কি কি, লেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড, একই ভাবে সোডিয়াম ক্লোরাইড, দেন পটাশিয়াম ক্লোরাইড, দেন ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, এন্ড দেন রাইস পাউডার। ঠিক আছে, দেখো লো অসমোলারিটি ওআরএস এর যা ভ্যালু ঠিক হাফ হাফ করে দাও। ওটা কত ছিল? সোডিয়াম ক্লোরাইড লো অসমোলারিটি ওআরএস এ কত ছিল দেখো, হ্যাঁ 2.6 গ্রাম, তাহলে এটাতে কত হবে? 1.3 গ্রাম। আচ্ছা, পটাশিয়াম ক্লোরাইড কত ছিল? 1.5, তাহলে এটা হচ্ছে 0.75 গ্রাম। ওটাতে কত ছিল? ট্রাইসোডিয়াম 2.9, এটা হচ্ছে 1.45। ঠিক আছে, অ্যানহাইড্রাস গ্লুকোজ ছিল 13.5, এটা ডবল। রাইস পাউডার হচ্ছে 25 গ্রাম। ঠিক আছে, তাহলে এবার লেখো অ্যাডভান্টেজ অফ রাইস বেসড ওআরএস। ওই তো গ্লুকোজের জায়গায় রাইস পাউডার 25 গ্রাম, গ্লুকোজ আর দিতে হচ্ছে না। ঠিক আছে, লেখো বেনিফিটস। নাম্বার 1, লেখো কলেরা এন্টেরোটক্সিন। কি জানো তো, মাইক্রোবায়োলজিতে পড়েছো কলেরা এন্টেরোটক্সিন? হ্যাঁ, কলেরা এন্টেরোটক্সিন increases cyclic AMP. Cholera enterotoxin increases cyclic AMP activity in intestinal epithelium.
This results in increased secretion of water, of solute, increased secretion of solute into the gut lumen, causing the characteristic ইনভার্টেড কোলনের মধ্যে রাইস ওয়াটারি স্টুল অফ কলেরা, রাইস ওয়াটারি স্টুল অফ কলেরা। কি তাই না? রাইস ওয়াটারি স্টুল করে তো কলেরায়, হ্যাঁ? তার কারণ হচ্ছে এইটা। এবার লেখো রাইস বেসড ওআরএস inhibits the chloride channels in intestinal epithelium, thereby reducing the cyclic AMP activity and helps in reducing the frequency of stool. বোঝা গেল? হ্যাঁ, নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি? আচ্ছা, এখানে একটা কথা লিখে রাখো, স্টানমেট, এটা তোমার লিখতেও পারো, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো। দ্যাটস ওয়াই, এই কারণটার জন্য কি, 1 নম্বর কারণটা যেটা বললাম ব্র্যাকেটে লিখতে পারো, দ্যাটস ওয়াই রাইস বেসড ওআরএস in superior, rice based ORS is superior than conventional ORS in cholera but not in case of other forms of diarrhea. হলো? সো এটা কিন্তু রাইস, এটা কিন্তু লিমিটেশন হলো। এটা দেখে মনে হতে পারে যে তাহলে তো আমি লো অসমোলারিটি ওআরএস এর থেকেও রাইস ওআরএস বেটার, তাহলে আমি ওটাই নিই, তা নয়। কলেরার ক্ষেত্রেও বেটার কাজ করবে, বাকিগুলোর ক্ষেত্রেও করবে, কিন্তু নট কনভেনশনাল ওআরএস এর থেকে বেশি নয়। লো মলিকুলার ওআরএস ইজ স্টিল সুপিরিয়র ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস এক্সেপ্ট কলেরা, যেখানে রাইস ওআরএস ইউ হ্যাভ টু ইউজ। হলো? এটা হচ্ছে নাম্বার 1 কজ। নাম্বার 2 হচ্ছে যে the ingredient is very easily available, তাই না? anybody can make it, the ingredients are very easily available. Number 3, more sodium absorption happens in presence of rice ব্র্যাকেটে in presence of rice ব্র্যাকেটে complex polysaccharide bracket closed with respect to anhydrous glucose. Number 4, complex polysaccharides
can provide additional nutrition in cases of diarrhea, especially in malnourished. Especially in malnourished. ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে রাইস বেসড ওআরএস। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওআরএস। ওআরএস কোথায় দেবে না? কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওআরএস, এই প্রেগন্যান্ট লেডিকে দেওয়া যাবে? হ্যাঁ দেওয়া যাবে। 2 বছরের বাচ্চাকে দেওয়া যাবে? ব্রেস্ট বাচ্চা মায়ের দুধ খাচ্ছে, দেওয়া যাবে। ভেরি গুড। তাহলে এত ভালো জিনিস কোথায় দেওয়া যাবে না? কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওআরএস। নাম্বার 1, অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর। ঠিক আছে। নাম্বার 2, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। ক্রনিক কিডনি ডিজিজ। নাম্বার 3, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিওর। ঠিক আছে। নাম্বার 4, পেশেন্টস উইথ ভলিউম ওভারলোড। ভলিউম ওভারলোড বহু কিছুতে হতে পারে। ঠিক আছে, পেশেন্টস উইথ ভলিউম ওভারলোড হলো। আচ্ছা, আর এটা লেখো, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন অর ডায়রিয়া। সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন কেন? ব্র্যাকেটে লিখে রাখো, আইভি ফ্লুইড ইজ ম্যান্ডেটরি। কারণ ওরাল দিয়ে তুমি সামলাতে পারবে না, আইভি দিতে হবে। আর কি, ইফ আরেকটা কি, লাস্ট হচ্ছে কি, ইফ দেয়ার ইজ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, ইন্টুসাসেপশন, INTUSS, ইন্টু, জানো তো ইন্টুসাসেপশন? সার্জারিতে পড়বে ইন্টুসাসেপশন। intestinal obstruction, intussusception, paralytic ileus, paralytic ileus, paralytic ileus, 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 paralytic ileus, comma, perforated intestine, perforated intestine, এইগুলোতে ওআরএস দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেন লেখো, হোয়াট ইজ রেসোম্যাল? RESOMAL, RESOMAL, হোয়াট ইজ রিসোম্যাল? লেখো রিসোম্যাল, RE মানে হচ্ছে রিহাইড্রেশন। RE হচ্ছে কি? RE for rehydration, so for solution, mal for malnourished, rehydration, solution for malnourished. Okay, দেখো যে ইট ইজ, বোঝা যাচ্ছে ম্যালনারিশ পপুলেশনের জন্য এটা। হ্যাঁ, দিস ইজ এ স্পেশাল ফর্ম অফ ওআরএস অনলি ফর সুটেবল ফর ম্যালনারিশড পপুলেশন। এইটুকু জানো তাহলেই হবে। তাহলে স্পেশাল ওআরএস কি কি? একটা হচ্ছে হোমমেড ওআরএস, একটা হচ্ছে রেসোম্যাল, একটা হচ্ছে সুপার ওআরএস, আর একটা হচ্ছে রাইস বেসড ওআরএস। এগুলো হচ্ছে স্পেশাল ওআরএস প্রিপারেশন। আর কি, পুরোনো একটা ওআরএস ফর্মুলা ছিল, তারপর লো মলিকুলার, লো অসমোলারিটি ওআরএস হলো, ঠিক আছে, রাইস বেসড ওআরএস হলো।
আরেকটা ওআরএস আছে, সেটা হচ্ছে লেখো ওআরএস ফর ইনফ্যান্টস। ইনফ্যান্ট মানে সো ওআরএস ফর ইনফ্যান্টস এটা হচ্ছে রিকমেন্ডেড বাই ইন্ডিয়ান পেডিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন, রিকমেন্ডেড বাই আইএপি, বাই আইপিএ, যাই হোক, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ পেডিয়াট্রিক্স। এটা কি, এটা কি কি থাকে দেখো, এটার অসমোলারিটি আরো কম, হ্যাঁ, এটা অসমোলারিটি হচ্ছে 224 224 মিলি অসমোলার পার লিটার। কি কি ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে লেখো ওই একইভাবে, সোডিয়াম, দেন ক্লোরাইড, দেন পটাশিয়াম, দেন মিলি অসমোলারিটি হবে সোডিয়াম, দেন ক্লোরাইড, দেন পটাশিয়াম, দেন সাইট্রেট, দেন গ্লুকোজ। সোডিয়াম, ক্লোরাইড, পটাশিয়াম, সাইট্রেট, গ্লুকোজ কত কত হচ্ছে 60 50 60 50 20 10 84 60 50 20 10 84, তাহলে কত হলো 224 মিলি অসমোলারিটি পার লিটার। দিস ইজ সুটেবল ফর চিলড্রেন। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জায়গা বাকি থেকে গেছে সেটা হচ্ছে ওআরএস ডোজ কি হবে। হ্যাঁ, এ নিয়ে প্রচুর ডিবেট আছে। পার্কের বই যদি আমরা ফলো করি কমিউনিটি মেডিসিনে, দিস ইজ এ ভেরি ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড বুক, পার্ক কমিউনিটি মেডিসিন, it is written that ORS can be given as long as the person can take, that is as per the park. Okay, so লেখো dosage of ORS, dosage of ORS, they in adults as long as the person can take. আচ্ছা, নেক্সট লেখো যে চিলড্রেনের ক্ষেত্রে কি হবে ডোজ। আচ্ছা, এটা দরকার নেই লেখার, বাদ দাও, এই করে লাভ নেই। লেখো যেটা জানা দরকার সেটা লেখো, সেটা হচ্ছে যে ওআরএস ইন ভেরিয়াস স্টেজেস অফ ডিহাইড্রেশন। এই কথা বলিস না, ওআরএস ইন ভেরিয়াস স্টেজেস অফ ডিহাইড্রেশন। ঠিক আছে, লেখো WHO স্কেল for assessment of dehydration, WHO scale for assessment of dehydration. দেখেছিস? আচ্ছা, চারটে জিনিস দেখতে হয় ডিহাইড্রেশন দেখতে গেলে পেশেন্টের। হ্যাঁ, প্রথম হচ্ছে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স। জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স কি, অর্থাৎ একজন নর্মাল পেশেন্ট পার্সন, তার কোনো ডিহাইড্রেশনও থাকবে না, সে নর্মাল অ্যালার্ট হলো। আরেকটা কি হতে পারে যে রেস্টলেস, ইরিটেটেড, মানে প্রচন্ড জল তেষ্টা পেয়েছে, বহুক্ষণ জল পাচ্ছে না, রেস্টলেস, ইরিটেটেড হয়ে যাবে সে, এটা হচ্ছে মডারেট ডিহাইড্রেশন। আর আরেকটা হচ্ছে কি সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন হলে কি হবে, পেশেন্ট লেথার্জিক হয়ে যাবে, ঝিমাবে একটা সময় পর, রেস্টলেস হতে হতে জল না পেয়ে বলে না পাগলের মতন হয়ে গেছে, প্রথম দিকে মরুভূমিতে হয়, তারপর একটা সময় পর ঝিমিয়ে পড়বে, হলো। তাহলে এটা হচ্ছে গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স, লিখে রাখ, লিখতে পারিস, তোদের আজ না হয় কাল কাজেই লাগবে। তো একটা হচ্ছে কি চারটে ক্রাইটেরিয়া মাত্র, একটা হচ্ছে গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স, লেখো গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স, তারপর এইভাবে তিনটে কলাম করবি, গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স, তারপরে একটা দুটো তিনটে কলাম। প্রথম কলামের হেডিং হবে নো ডিহাইড্রেশন, সাইন্স অফ নো ডিহাইড্রেশন, হেডিং সাইন্স অফ নো ডিহাইড্রেশন। সেকেন্ড কলাম হচ্ছে সাম ডিহাইড্রেশন,
আর থার্ড কলাম হচ্ছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন। ঠিক আছে, গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স কি হবে? প্রথমে যে নর্মাল, তারপরে কি হবে? রেস্টলেস অ্যান্ড ইরিটেটেড, তারপর কি হবে? লেথার্জিক। লেথার্জিক, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স। নেক্সট পয়েন্টে কি হবে? হচ্ছে আইজ, চোখ, চোখটা দেখতে হবে। প্রথম কেসে হবে নর্মাল, তারপরে কি দুটো কেসে কি হবে? সাংকেন, SUNKEN, সাংকেন। দুটোতেই প্রথমটা নর্মাল, পরের দুটোতেই হচ্ছে সাংকেন, SUNKEN, সাংকেন। হ্যাঁ, মানে চারটে টোটাল পয়েন্ট। একটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাপিয়ারেন্স, তাতে হলো। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে আইস, তারপরে পয়েন্ট হচ্ছে স্কিন টার্গার, তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে থার্স্ট। চারটে টোটাল পয়েন্ট। তার মধ্যে গ্রস অ্যাপিয়ারেন্সটা হলো। নেক্সট হচ্ছে আইস, আইসে কি হবে? প্রথম ক্ষেত্রে থাকবে নর্মাল, পরের দুটো ক্ষেত্রে থাকবে সাংকেন। সাংকেন, SUNKEN। কি অসুবিধা হচ্ছে বল? তিনটে কলাম হবে, তিনটে হলো। প্রথম কলামে হচ্ছে হেডিং হবে হচ্ছে সাইন্স অফ নো ডিহাইড্রেশন, মাঝেরটা হেডিং হবে কি? সাম ডিহাইড্রেশন, আর তারপরটা ডিভাইড হবে হচ্ছে সিভিয়ার ডিহাইড্রেশন। ঠিক আছে, আর বাদিকে চারটে রোয়ের হেডিং হবে হচ্ছে, প্রথম রোয়ের হেডিং হবে হচ্ছে গ্রস অ্যাপিয়ারেন্স, তারপরটা হচ্ছে আইস, তারপরটা হচ্ছে স্কিন টার্গার, তারপরেরটা হচ্ছে থার্স্ট। এই তাহলে আইতে প্রথম হবে হচ্ছে নর্মাল, সাংকেন, সাংকেন। ঠিক আছে, নর্মাল, সাংকেন, সাংকেন। তারপর স্কিন টার্গার, এখানে লেখো নর্মাল, নর্মাল, টিউবার জিগোয়ার। এখানে হচ্ছে নর্মাল, এখানে লেখো রিট্র্যাক্টস ইন ফিউ সেকেন্ডস। আর এখানে হবে হচ্ছে রিট্র্যাক্টস বাট টেকস লঙ্গার টাইম, মোর দ্যান 2 to 3 seconds। মানে টার্গার মানে এই যে দেখ, আমাদের স্কিনটা যদি এরকম করিস দেখবি সঙ্গে সঙ্গে বসে গেল, কারণ ফ্লুইড আছে, ইলাস্টিক। যখন জলটা কমতে শুরু করবে তখন কি হবে? তুই দিলি তো, মাইল্ড রেখে দেবি, কিছুক্ষণ মানে জাস্ট হালকা করে এটা বন্ধ হয়ে গেল। আর যখন সিভিয়ার হবে তখন তুই এটাকে এরকম টানবি, দেখবি স্কিনটা উঁচু হয়ে রয়েছে, তারপর ধীরে 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 স্কিনটা ছাড়বে। মানে কি? ফ্লুইড কমে যাচ্ছে, ইলাস্টিসিটি কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটাকে বলে স্কিন টার্গার। আরেকটা কি? এটা হচ্ছে থার্স্ট। থার্স্ট হচ্ছে এখানে ইনক্রিজড বাট উইদিন নর্মাল। এখানে হচ্ছে কি? ইনক্রিজড, মাঝেরটা কি? ইনক্রিজড, ড্রিঙ্কস র্যাপিডলি। এখানে হচ্ছে ইনক্রিজড, ড্রিঙ্কস নর্মাল। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইনক্রিজড, ড্রিঙ্কস র্যাপিডলি, মানে আমাকে জল দিলে আমি নর্মালি খাবো। সাম ডিহাইড্রেশন হচ্ছে সে নর্মালি খাবে না, সে প্রথমে প্রচন্ড জোরে জল, তাড়াতাড়ি জলটা খেতে যাবে। ঠিক আছে, তো দ্যাট ইজ সাম, কি বলছিলাম, ইনক্রিজ থার্স্ট বাট ড্রিঙ্কস র্যাপিডলি। আর এটাতে হচ্ছে ইনক্রিজ থার্স্ট বাট আনএবল টু ড্রিঙ্ক, অর্থাৎ জল খেতে যাচ্ছে, জলটা খেতে পারছে না। সিনেমা যেমন দেখায় আর কি। ঠিক আছে, তো সেইটা জলটা খেতে পারছে না। ঠিক আছে, তো বাট এই স্কেলটার প্রবলেম হচ্ছে কি, এই স্কেলটা খুব আপেক্ষিক। ওকে,
কারো চোখে যেটা ডিহাইড্রেশন সাম হতে পারে, কারো চোখে সিভিয়ার হতে পারে। ওকে, তো দিস স্কেল ইজ সামহাউ dependent or may vary from person to person, whatever it is, this is the WHO scale for assessing dehydration. এইবারে যদি দেখা যায় যে কারো no signs of dehydration হলো, তাহলে তার ওআরএস কতবার দেব, সাম হলে কি করব আর সিভিয়ার হলে কি করব, এই হচ্ছে ওআরএস এর ম্যানেজমেন্ট হলো। তাহলে লেখো if there is no sign of dehydration, if there is no sign of dehydration, তাহলে লেখো যে children less than 2 years of age, $50 ml after each passage of stool, 50 ml after each passage of stool. Age 2 to 10 years. Age 2 to 10 years হচ্ছে 100 ml per passage of stool. ঠিক আছে, তাহলে প্রথমটা লেখো, একটা জিনিস বলতে বলে গেলাম, প্রথমটা লেখো যে যেটা হচ্ছে 50 ml, লেখো ম্যাক্সিমাম 500 ml পার ডে, ম্যাক্সিমাম 500 ml পার ডে। নেক্সট হচ্ছে কোনটা বললাম, 2 to 10 years হচ্ছে 100 ml after each passage of stool up to 1000 ml per day, up to 1000 ml per day, and above the age of 10 years হচ্ছে 200 ml after each passage of stool, after each passage of stool up to 2 liter, but can be increased depending upon severity, up to 2 liters but can be increased depending upon case. কেস স্ট্যাটাস কি তার উপর ডিপেন্ড করে ইউ ক্যান ইনক্রিজ হলো। এটা তো হচ্ছে যদি নো সিমটম হয়, ঠিক আছে, ডায়রিয়া আছে কিন্তু ডিহাইড্রেশন নেই, আমি ওআরএস কত দেব এজ বেসিসে হলো। ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে যদি 2 এর নিচে হয় তাহলে কি দেবো সেটা তো অলরেডি বলে দিয়েছি, ইনফ্যান্ট ওআরএস ওইটা দেবো এই রেশিওতে হলো। এবার আসছি ইন কেস অফ সাম ডিহাইড্রেশন, ইন কেস অফ সাম ডিহাইড্রেশন, সিভিয়ার ডিহাইড্রেশনে আমরা ওআরএস দেবো না, আমরা আইভি ফ্লুইড দেবো হলো। সো ইন কেস অফ সাম ডিহাইড্রেশন লাস্ট, এবারে কলাম করো বা কলাম না করলে হবে, কলাম করলে ভালো আর কি। দেখো এইভাবে লেখো যে লেস দ্যান 4 months অফ এজ, পরপর যাবে, হ্যাঁ এখানে লিখবো এরভাবে লেখো লেস দ্যান, এইভাবে ভাগ করো, লেস দ্যান 4 months অফ এজ, হ্যাঁ লেস দ্যান 4 months, তারপরটা লেখো 4 months টু 11 months, তারপরটা লেখো 12 months টু 23 months, তারপরে হচ্ছে 2 years টু 4 years,
তারপরে হচ্ছে 5 years to 14 years, তারপরে হচ্ছে more than 15 years of age, এটা হচ্ছে এজ। এর নিচে লিখতে হবে ওয়েট। ওয়েট হচ্ছে লেস দ্যান 4 months এর ক্ষেত্রে less than 5 kg, then 5 to 7.9 kg, then 8 to 11 kg, sorry 8 to 10.9 kg, 8 to 10.9 kg, then 11 to 15.9 kg, then 16 to 29.9 kg, and more than 30 kg. ডোজ কি হবে? ml, এখানে হবে 200 to 400, 400 to 600, 600 to 800 per day। মানে পার ডে মানে সরি মানে হ্যাঁ মানে আফটার ইচ এপিসোড, দেন 800 to 1200, then 1200 to 2200, and 2200 to 4000। সরি এটা ইচ এপিসোড না, ভুল বললাম, এটা টোটাল ইনটেক per day। Okay, after each episode you can give 50 to 100 ml. Total dose will be in this level. So you can say up to 4 liter you can give in an adult weighing more than 30 kg। তার মানে যে কোনো ব্যক্তি adult 15 years of age more than 30 kg তাকে কিন্তু ওআরএস WHO রিকমেন্ডেশন 4 লিটার অবধি আরামসে দেওয়া যায়। 4 লিটার মানে 4 লিটার তো কেউ খেতেই পারবে না, হ্যাঁ 4 লিটার খাওয়া অসম্ভব। ওআরএস জেনারেলি 1 লিটার 2 লিটার খেলেই যথেষ্ট, তাই লোকে খেতে পারে না। ওকে, বমি হয় বা নানা রকম প্রবলেম হয়, অ্যাসিডিটি হয়, হোয়াট এভার ইট ইজ, নানা রকম অ্যাসোসিয়েটেড প্রবলেম থাকে, তো খেতে পারে না। তো বেসিক্যালি ওআরএস এর ডোজ তাহলে কি হবে যে অ্যাজ মাচ দ্য পেশেন্ট ক্যান টেক। টেকনিক্যালি বললে ওটাই, ক্লিনিক্যালি বললে ওটাই যে পেশেন্ট যতবার পাচ্ছে খেয়ে যাও। জেনারেলি ইট উইল বি ইন মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইট উইল বি লেস দ্যান 4 লিটার, ইট উইল বি মেবি 2 লিটার। লোক তো জলও খাবে, তো একটা লোক 4 লিটারের বেশি কত জল খাবে সারাদিনে? নর্মাল লোকই 4 লিটার জল খেতে পারে না। তো একটা অসুস্থ লোক ডায়রিয়া যতই খাক সে ইট উইল প্রবাবলি নেভার ক্রস 4 লিটার, ইট উইল বি উইথ। দ্যাটস ওয়াই 2000 লিটারের একটা রেঞ্জ আছে। সি দ্য রেঞ্জ ইজ 2000 লিটার্স। সো ইউ ক্যান টেক এনি অ্যামাউন্ট বিটুইন 2.2 liter and 4 liter, any amount will do. So this is in case of some dehydration featuring the middle column, okay, and in case of severe dehydration generally ORS won't act. That's why I said in contraindication, severe dehydration, severe diarrhea, in those cases you have to give IV fluid. Only IV intravenous solution will do the job. After some time, when the patient dehydration is some sort of replaced fluid is replaced, then you can convert from IV to oral fluid, that too via ORS. So during the conversion from intravenous to oral fluid, you can rely upon ORS in between that. Okay. So I think that covers everything on available on data on ORS. I don't think anything else will come or anything else is there in ORS. This covers every aspect of it. Okay, so you read and be prepared. আমি বারবার করে বলছি ORS এবং অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, ORS আর অর্গানোফসফরাস পয়জনিং এই দুটো না পড়ে পরীক্ষা হলে ঢুকবে না।